श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहम् चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्वितेन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरु सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनाशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमत्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्भो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगासंगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासु भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति। नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमन्दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिका फलं लक्षणामृतदोहिनी गुरुवनुग्रह रूपान्तां कामधेनुमुपास्महे। मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्णे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिरोपमेयम् मनोजचित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदो व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम्। सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्ति नः।
ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೆ ಸಂಬೀಜಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನಮಿದೋ ನೂನಂಗ್ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹೇತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಮ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೇ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಏರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಓದುವಾರ. ಈ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ 4ನೇ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 7 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಈ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಯದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಭಗವದಧೀನ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಏನು ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ, ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಚಾರ ಏನು? ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ನೋಡಿ. ಓಂ ಮಹದ್ವಚ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಯದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ. ಯದುಕ್ತಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಮುಖ್ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಮುಖ್ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು, ಅದು ತದಯುಕ್ತಂ, ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಧಾನಾದೌ ಏವ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕರೀಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಈಶ್ವರೇ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ರ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಹಿ ದೃಷ್ಟಚರಂ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯದು, ನಹಿ ದೃಷ್ಟಚರಂ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯತ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ರ ಅಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲ ರೋಗಾಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಭೇಷಜ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಉಳ್ಳದ್ಯಾವುದೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಚರಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯತ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಶಬ್ದವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ತತ್ರ ಅಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನ ಆ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇನಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇತಿ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಚರಂ, ಸರ್ವಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶಂಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇತ್ಯಾಶಂಕ ಪರಿಹರ ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹದ್ವಚ್ಚ ಇತಿ, ಏನು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ಮಹದ್ವಚ್ಚ ಓಂ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಮಹತ್ವಚ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕವನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕವನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಹದ್ವತ ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಹಿಂಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೋ, ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆ ಇರುವ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ವಸ್ತುತಃ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಹತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ. ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಇಷ್ಟು ಓಂ ಮಹದ್ವಚ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಯಥಾ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಮಹತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪಿ ಪರಮ ಮಹತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏವ ಮುಖ್ಯಃ ಏವಂ ಇತರೇಪಿ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಯಥಾ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಮಹಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆ ಇರುವ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಹತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪಿ. ಮಹತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮಹತ್ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ನಿಜ. ಆದರೂ ಪರಮ ಮಹತ್ಯಾರ್ರೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಪರಮ ಮಹತ್ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮ ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಏವಂ ಇತರೇಪಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟಿದೆ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚ ಶಬ್ದ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ. ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕವನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗರ್ಥ? ಯುಕ್ತಮೇವ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವಂ. ಏನು ವಿಷಯ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿಯೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ತತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ತತ್ರ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ವಿರೋಧ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದು ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೇನು ವಿರುದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಂ ಇತ್ಯಾದವು ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇರಲಿ. ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಮಹತ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮಹತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇಪಿ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ತತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಆ ಮಹತ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ. ಮಹತ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯತಃ ತದ್ವಾಚಕತ್ವವತ ಮಹತ್ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಾದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇಪಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇಪಿ ಹರವು ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಉಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿಯೇ ಆಗಿವೆ ಅಂಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಮುಖ್ಯತಃ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಅಭಾವೇಪಿ ದೃಷ್ಟಾಂತೋ ನಹಿ ಅಸ್ತಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತಃ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಮುಖ್ಯತಃ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಅಭಾವೇಪಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ರಚವಂತವ್ಯಂ. ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತಃ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸ್, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತಿಸಹನವತಿ ಪುರುಷೇ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್. ಈಗ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏನು? ವಿಶೇಷ ಗಾಂಭೀರ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಸಹನಶೀಲನಾದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಸಹನವತಿ ಪುರುಷೆ, ಬಹಳ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ? ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದ ಪುರುಷರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತು. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅತಿ ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಉಗ್ರವಾದ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಆ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನಚ ಮಂತವ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಹಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆಧಿಕ್ಯ ಮಾತ್ರೇಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವಂ ಉಚ್ಯತೆ. ನಹಿ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವೀಗ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಸ್ಮಾಭಿಹಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆಧಿಕ್ಯ ಮಾತ್ರೇಣ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂಬೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿಯಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿತ್ವ ಇತಿ ನಹಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಹಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯತಃ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಂತು ಸಿದ್ಧೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವೇ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ತೇನ ಸಾಧನಾಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿಯೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿಯೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಈ ವಿಷಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು
ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತದ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ದೋಷ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸಿದ್ಧೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿತ್ವೇ ಸಿದ್ಧೇ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ತೇನ ಸಾಧನ. ಮುಖ್ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿ ಆಗಿವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ಅಧಿಕವಾದ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಚಮಸವತ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಓಂ ಅಂತ 9ನೇ ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರದಿಂದಲೂ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭವೇದಿಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಚಿಂತಾ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರವರು. ಇಯಂ ಚಿಂತಾ ಯದಿ ಭವೇತ್, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುವ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಯದಿ ತೇಷಾಂ ತದ್ ವಾಚಿತ್ವಮೇವ ಭವೇತ್. ಮೊದಲು ಹಿಂಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿ ಆಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಚ ತದ್ ಯುಕ್ತಂ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ತೇಷಾಂ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಂದ ಮೇಲೆ ನಾವಂದ್ವಿ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಇತಿ ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಅವರಂತಾರ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ. ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ ತದ್ ವಾಚಿತ್ವ ಅವಗಮ ಇತಿ ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನಾವಂದ್ವಿ. ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ಯಂತರೇಣಾಪಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪಪತ್ತೇ ಅವ್ಯಕ್ತಮಚಲಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದಂತೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಚಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವೃತ್ಯಂತರೇಣಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗೇನ ತನ್ನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ನಚ. ಇಲ್ರಿ ಯೋಗಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನಚ ಹೀಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೌಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಯೌಗಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ.
ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿ ಅಂತ ನಾವಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಹನವತಿ ಪುಂಸಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತದವಾಚಕತ್ವೇನ ದರ್ಶನಾತ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅತಿ ಸಹನಶೀಲನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಸಿಂಹ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯೋಗ ಸಹಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯೋಗ ಸಹಿತವಾಗೇನೆ ಸಹನಶೀಲನಾದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪುರುಷನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆ ಪುರುಷನನ್ನ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಸಹನವತಿ ಪುಂಸಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದಸ್ಯ. ಸಹನವುಳ್ಳ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ತದವಾಚಕತ್ವೇನ ದರ್ಶನಾಥ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದ ಪುರುಷವಾಚಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರೇವ ವಾಚಕತ ಅಧ್ಯವಸಾಯಕತ್ವಾತ್. ಅಧ್ಯವಸಾಯಕತ್ವಾತ್ ನೋಡಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಅಯಂ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯತಃ ಏತದ್ವಾಚಕ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರೇವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಧಾನಾದವು ಏವ ಸತ್ವಾತ್. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳೇ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳೇ ವಾಚ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಂತವರು. ನ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಲ್ಲ. ಕಿಮು ಮುಖ್ಯಾ? ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷ, ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ ಚಮಸವದಿತಿ. ಏನು? 9ನೇ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಚಮಸವತ ಅವಿಶೇಷಾತ್. ಓಂ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಚಮಸವತ, ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಪಾತ್ರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸಾಧನೆ ಚಮಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಅಂತ ಬಂದುದೋ ಇಲ್ಲ? ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ ಚಮಚ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋ ಚಮಚ, ಹಿಂಗೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವ ಆಹುತಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಅದು ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ತಲೆ. ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಅದು ಶಿರೋವಾಚಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನಾದಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಿಶೇಷ ಚಮಸ ಶಬ್ದದಂತೆ, ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿಶಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ ಅಂಬೋದನ್ನ ಚಮಸ ಶಬ್ದದಂತೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ.
ಯಥಾ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪಿ ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಯೇಷ ಹಿ ಅರ್ವಾಗ್ಬಿಲಃ ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವಬುಧ್ನಃ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಶಿರೋವಾಚಕಃ ಏವಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಾಃ ಸರ್ವೇ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಅಪಿ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾಭಿಶಂತಿ ತಂ ವೈ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮಂ ಉದಾಹರಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೇಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಧಾಯಕಾಃ ಏವ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಶ್ರುತೇಃ. ಇಷ್ಟು ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ. ಇತಿ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಥಾ ಚಮಸ ಶಬ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪಿ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ, ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಯೇಷ ಹಿ ಅರ್ವಾಗ್ಬಿಲಃ ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವಬುಧ್ನಃ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ, ಈ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದು ಶಿರೋವಾಚಕ, ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಅಂದ್ರು ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಜ್ಞದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ, ಏವಂ ಸರ್ವೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾಃ ಅಪಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಅಪಿ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾಭಿಶಂತಿ ತಂ ವೈ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮಂ ಉದಾಹರಂತಿ ಎಂಬುವ ಈ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿ, ಅವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ತಿಳಿಸದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿಯಮದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದಲೇ, ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮಂ ಉದಾಹರಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾಃ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಕಾಃ ಭವಂತೇವ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾಭಿಶಂತಿ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಅಶೇಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಶ್ರುತೇಃ. ಸರ್ವಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಎಂ ಆವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ನಚ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿರೋಧ, ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ 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 ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಖಲು ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪಿ, ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಜ್ಞದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಶ್ರುತಿ ಬಲೇನ ಶಿರೋವಾಚಕ, ಅದು ತಲೆ, ಚಮಸ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ, ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ತಥಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಾದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಮಪಿ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಬಲೇನ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಾತ್, ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ವೃತ್ಯಂತರೇಣಾಪಿ ಸಂಭವಾತ. ಇಲ್ರಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ,
ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬುದು ವೃತ್ಯಂತರೇಣ ಅಪಿ ಸಂಭವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತಲೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು. ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಭಿಧಾನಾದವು ಇವ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಚಮಸ ಶಬ್ದ ತಲೆಯನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಂದಾಗ, ಯೋಗವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಂದಾಗ, ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಹಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಭಿಧಾನಾದವು ಇವ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವ ಕೋಶಗಳು, ಶಬ್ದಕೋಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಕಥನ ಇದು ಅನುಶಾಸನವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಶಾಸನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ನಹಿ ಗೌಣ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತೀನಾಂ ಅನುಶಾಸನಮಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅನುಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೌಣಿ ಮೊದಲಾದ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಶಾಸನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅನುಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೇನೆ ಅನುಶಾಸನ ಅಂಬೋದು ಉಂಟು. ಗೌಣ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತಿನಾಂ ನಚ ಅನುಶಾಸನಮಸ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೌಣಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಶಾಸನ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ವಾಚಕ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಾಗಿವೆ. ಅನುಶಾಸನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಲಶ, ಕರೀರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಘಟ, ಕರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಲಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅನುಶಾಸನದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ಪದಾರ್ಥ ವಾಚಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿವಿ? ಅನುಶಾಸನದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಶಾಸನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಘಟ, ಕಲಶ, ಕರೀರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಾತ್ಯವಾಚಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ, ಅನುಶಾಸನ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅವು ಘಟಕ್ಕೆ ವಾಚಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಥಾಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಶ್ರುತಿ ಬಲೇನ ಚಮಸ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಶಿರೋವಾಚಕತ್ವೇಪಿ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರು ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಅನುಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶಾಸನ ಬಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ, ಅನುಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್, ಕೋಶಗಳು ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅನುಶಾಸನ ಇದೆ. ಚಮಸ ಶಬ್ದ ತಲೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಶಾಸನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ
ಆ ರೀತಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ನ ತಥಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿತ್ವಂ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಚಮಸ ಶಬ್ದದಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಶಾಸನ ಬಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾಮಾನೈತಿ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ವೃತ್ಯಂತರೇಣಾಪಿ ಸಂಭವಾತ್. ನಾಮಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಗಳು, ಅವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಾನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ನಾಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಮೈವಂ. ಹಾಗನಬೇಡಿ ಮೈವಂ. ಯಾಕೆ? ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪತ್ವೇನ ತತ್ಶ್ರುತೇ ಅವಿಶೇಷಾತ್. ಅನುಶಾಸನ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಶಿರೋವಾಚಕನೋ, ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾ ವಿಶಂತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿನೇ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಹೇಳುವಾಗ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾ ವಿಶಂತಿ, ಅನುಶಾಸನ ರೂಪವಾದ ಶ್ರುತಿನೇ ಇದೆ. ತದ್ವತ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪತ್ವಾತ್. ಶಮಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿ ಹೇಗೆ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪವೋ, ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾ ವಿಶಂತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಶಾಸನ ರೂಪವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಅತ್ರ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದ ಅಶ್ರವಣ ದೋಷ. ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮವಾಚಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಿ ಅಂತ ಅಂದಾರೇನಿಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದ ಅಶ್ರವಣ ದೋಷ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾ ವಿಶಂತಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಸದ್ಭಾವ. ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ, ಸರ್ವಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಯಮ್ಮ ವಿಶಂತಿ ಎಂದಿದ್ದ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು? ಸರ್ವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕೋಚೆ ಕಾರಣ ಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಎಂಬುದೇ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದು ಯಜ್ಞದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಯೇಷ ಹಿ ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಃ ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ನಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಶ್ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ನಃ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಮಂತ್ರೆ ಯದುಕ್ತಂ ತದಿದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಅಂತ ಬಂತು. ಯದುಕ್ತಂ ತದಿದಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಶಿರಃ ಕುತಃ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಚಮಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಶಿರೋವಾಚಕ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ತದಿದಂ ಅಂದ್ರಿ. ತದಿದಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತೋರೋದು. ಅದು ತಲೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಂ ತಚ್ಚಿರಃ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಯೇಷ ಹಿ ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಶ್ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ಧಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯೇಷಃ ಇತಿ ಚಮಸ ವಿವಕ್ಷಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಶ್ಚಮಸ ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ಧಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಇದು ಮಂತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಇದು ಕಾಣುವ ತಲೆ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ರ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಇದು ತಲೆ. ತಲೆ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ನಃ ಅಂದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಯಿ ಇದೆ. ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಉಳ್ಳ ಚಮಸ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಹ ಚಮಸಃ ಊರ್ಧ್ವ ಬುದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏಷ ಇತಿ, ಏಷಃ ಎಂಬುದು ಆ ಚಮಸವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಏಷ ಎಂಬುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿರಃ ಎಂಬುದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಏಷಃ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಏಷಃ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಃ ಎಂಬುದು ಇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಏಷಃ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷಃ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಷ ಹಿ ಅರ್ವಾಗ್ ಬಿಲಹ ಚಮಸ ಊರ್ಧ್ವಬುದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏಷಃ ಇತಿ ಚಮಸ ವಿವಕ್ಷ, ಚಮಸ ಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಶಿರಃ ಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವಾದರೂ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಅದನ್ನು ಏಷಃ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣಾನ್ನಂ ವನುತೇಯೋನ ಆತ್ಮ ಇತಿವತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಕ್ಷಿಣಾನ್ನಂ ವನುತೇ ಯೋನ ಆತ್ಮ, ಏನ ಆತ್ಮ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನ್ನಂ ಅನ್ನ ಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಯಹ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಹಾಗೆ ಬಿಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಬಾಯಿ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಇವುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆಯೋ ಅದೇನೆ ಚಮಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತಲೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಬಿಲಂ ಮುಖಾದಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಚಮಸ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಶಿರೋವಾಚಕವಾಗಿದೆ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರು, ಹಾಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಹರಿಹಿ ಭವತ್ತೇವ. ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಇತಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ತಸ್ಸೈವ ಉಪಪನ್ನಂ. ಆ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಯುಕ್ತ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಜ್ಯೋತಿರುಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿರುಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿರುಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪಾಠವು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.